اس سنت کی ادائیگی میں بھی شیطان کے ورغلاوے میں چلے آ رہے ہو اور ایسے کچھ کام کر دیتے ہو، یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم الغلو فی الدین فانما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، کہ لوگوں غلو سے بچو، کام اتنے انداز میں کرو جو سنت سے ثابت ہے۔ رمی جوار کے بعد آپ قربانی کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر آپ قارن اور متمتع ہیں تو آپ کے لیے قربانی کیا ہے؟ ضروری قربانی یہاں دم کے طور پر ہے، وہ قربانی آپ عام سنت والی قربانی مت سمجھیں، اس لیے کہ آپ کے لیے کمپلسری چیز ہے اور ایسا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، تو آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں اور وہاں پر کیبن لگے ہوئے ہیں، وہاں سے رسید آپ خرید لیں، توکل علی اللہ، انشاءاللہ آپ کا کام ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رہے کہ اگر تمتع یا قران کرنے والے حاجی کو قربانی کی طاقت نہ ہو، پیسہ گر جائے، پیسہ کٹ جائے، یا پہلے سے پیسہ اس کے پاس نہیں تھا، تو اسلام نے اس کو گنجائش دی ہے کہ وہ کیا کرے؟ حج میں 3 دن یوم عرفہ سے پہلے کیا کرے؟ صوم رکھ لے، اور اگر یوم عرفہ سے پہلے صوم نہ رکھ سکا تو ایام تشریق میں کیا کرے؟ رکھ لے۔ اور بقیہ 7 دن کا روزہ کب رکھے؟ جب اپنے گھر کو ہندوستان، پاکستان یا ہم اور آپ ہیں اپنے جگہوں پر سعودی عرب میں جہاں کام کر رہے ہیں لوٹ آئیں، وہاں پر 7 دن کا روزہ رکھ لیں، یعنی گویا کتنا ٹوٹل کتنا ہوا؟ 10 دن۔ قربانی سے فراغت کے بعد یا آپ نے کسی کو وکیل بنا لیا تو گویا آپ کیا ہو گئے؟ فارغ۔ تیسرا کام کیا ہے اب آپ کے لیے؟ سر مڈانا یا بال سر کے کٹوانا۔ بہتر کیا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا غفر اللہ المحلقین، غفر اللہ المحلقین، غفر اللہ المحلقین۔ جب صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جنہوں نے بال کٹایا، کہا ثم المقصرین یا رسول اللہ۔ اب تو دیکھنے میں یہ آتا ہے میرے بھائی کہ بال کو چھلوانے کی کون کہے؟ لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے کہ قینچیوں سے چند بال کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حسن خراب نہ ہو جائے۔ حج اتنا بڑی عبادت کرنے کے لیے انسان گیا ہوا ہے، بال کٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر خون دینے کی ضرورت پیش ہوگی، مال کو خرچ کرنے کی ضرورت پیش ہوگی تو کیسے کرے گا؟ اپنے حسن کو ذرا خراب نہ ہو جائے، انسان اس کے لیے بال کٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، بھلا بتاؤ وہ بقیہ کام کرنے کے لیے تیار کیسے ہوگا؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ سے ایک سوال ہے، گوشت پکائیں آپ، اگر ایک بوٹی اس سے کھائیں تو گوشت کھانے والا کہا جائے گا یا چکھنے والا؟ چند بال کٹوانے سے بال کٹوانا نہیں ہے۔ اگر آپ بال چھلواتے نہیں ہیں تو کم سے کم آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بال کو صحیح انداز سے کٹوائیں، ورنہ جان لیجئے کہ سب کچھ کر کے آپ نے خود ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اپنے ہی کام سے اپنا اچھا نیکی کا کام کیا ہوا کہیں خراب نہ کر دو۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ رمی، قربانی اور حلق سے فارغ ہونے کے بعد انسان کو چاہیے کہ مکہ کی جانب کیا کرے؟ تشریف لے جائے۔ باب بنی شیبہ سے ہو سکے تو داخل ہو اور سیدھے حجر اسود پر تشریف لے جائے۔ طواف زیارت، جس کو میں پہلے بتا چکا کہ یہ حج کا کیا ہے؟ رکن ہے۔ کیسے کریں گے؟ جس انداز سے میں طواف کرنے کی بات آپ کے سامنے کر چکا۔ یاد رہے، اس طواف میں آپ رمل نہیں کریں گے، نہ اجتباء کریں گے، الا یہ کہ آدمی مکہ کا رہنے والا ہے۔ اگر آدمی مکہ کا رہنے والا ہے تو ایسی صورت میں طواف افاضہ میں بھی اس کے لیے رمل اور اجتباء مشروع ہے۔ اجتباء میں نے آپ کو بتایا، چادر نیچے سے نکال کر کے کندھے کو۔ طواف افاضہ کو میں نے آپ سے پہلے بتا دیا کہ طواف زیارہ بھی کہتے ہیں اور یہ حج کا رکن ہے، اور اس کے بغیر حج انسان کا پورا نہیں ہوگا۔ طواف افاضہ کب کریں گے آپ؟ میں نے آپ سے کہا سارا کام کر کے 10ویں تاریخ کو چلے جائیں، اور یہی مسنون ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہے، کوئی معقول قسم کا، تو انسان مؤخر کر سکتا ہے، اس کو ایام تشریق میں سے کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ حاجی اگر متمتع ہے اور وہ طواف افاضہ کے بعد صفا و مروہ کی سعی کرے، اور پہلی سعی عمرہ کے لیے جو اس نے کی ہے وہ بھی، اور اس کے بعد بھی کرنی پڑے گی اس کو، اور اس کے بعد اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر قارن یا مفرد ہے تو اس کے لیے ایک ہی سعی کیا ہو جائے گی؟ جو پہلے کیا ہے وہ کافی ہوگی۔ طواف افاضہ کر لینے کے بعد آپ 10ویں ذی الحجہ کی شام تک کہاں لوٹیں گے؟ پوری رات لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ مکہ میں مٹن گشتی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں۔ میرے بھائی، مبیت منا میں رات گزارنا تشریق کے دنوں میں نے آپ سے کیا بتایا ہے؟ واجب ہے، اور انسان کو جان بوجھ کر کے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، اور انسان کو چاہیے کہ کنکریاں مارے روز ٹائم پر۔ اور اب جو کنکری مارے گا، پہلے دن مارا تھا سورج نکلنے کے بعد، اب 11 کو 12 کو 13 کو مارے گا کب؟ بولیے، سورج ڈھلنے کے بعد۔ اور آپ گئے ہیں نیکی کرنے کے لیے، جلد بازی کی ضرورت کیا ہے؟
जो लोग कहते हैं बड़ी भीड़ होगी, उनको देखने में आता है कि वो सुबह जब जाते हैं तो उससे ज़्यादा भीड़ होती है। जब भीड़ का सामना ही है और आप काम करने गए हैं दीन का, इबादत का, तो कोशिश कीजिए कि वही तरीक़ा हो जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, और आप कोशिश कीजिए कि आपके किसी अमल से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। याद रहे कि अगर एक इंसान 12 तारीख का सूरज मिना में डूब गया तो फिर ऐसी सूरत में उसको 13 तारीख को भी रुकना ज़रूरी है, और अगर चाहता है कि वहाँ से वापस आ जाए तो 12 तारीख को कंकरी मार करके सूरज डूबने से पहले वो क्या करे, मक्का आ जाए। और एक काम बाकी रह गया है, वो काम क्या है? हज को मुकम्मल करने के लिए तवाफ़े विदा, और तवाफ़े विदा कर लेने के बाद एक इंसान अगर अपने मुल्क जाना चाहता है मुल्क चला जाए, और अगर अपने काम की जगह पर वापस जाना चाहता है तो वहाँ पर चला जाए। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में एक बात बताना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि हैज़ और निफास वाली औरतों पर तवाफ़े विदा वाजिब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मामले में भी औरतों को खुसूसी अख्तियार दिया है। और अब हज मुकम्मल हो गया आपका, हज आपका क्या हो गया? मुकम्मल। अब उसके बाद आपके पास मौका है, आप मदीनतुन नबी मदीना तैयबा भी जाना चाहते हैं तो आप बिलाशुबह जाएं। आप मस्जिद नबी की ज़ियारत करना चाहते हैं, आप बिलाशुबह जाएं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया है, ला तशुद्दुर रिहाला इल्ला इला सलासती मसाजिदा, 3 मस्जिदों की तरफ ज़ियारत की नीयत करके जाना जायज़ है, और उसी में से मस्जिद नबवी भी शामिल है। अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया है कि इस मस्जिद में नमाज 1000 से ज़्यादा, उस मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज कितनी होगी? अल्फ़ु सलातिन मिम्मा सिवा, 1000 का सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप जाएंगे मदीना, लेकिन कब्र शरीफ की ज़ियारत की नीयत से नहीं, मस्जिद नबवी की ज़ियारत की नीयत से। अब वहाँ जब आपने हाज़िरी दी तो बिलाशुबह आप अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पर भी हाज़िरी देंगे, लेकिन अदब का तकाज़ा वही होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का था, कि आप जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पर जाएंगे तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, आपकी गर्दन झुकी हो, आपकी आवाज़ पस्त हो, अदब व एहतराम दिल में हो, लेकिन हाशा वकल्ला आपने अगर कोई फरियाद लगाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस्मत के बनाने और बिगाड़ने का सवाल किया, वहाँ के पत्थरों को, वहाँ के झरोखों को आपने चिमटने की या इस तरह से कोई गलत काम करने की कोशिश की, तो याद रखना कि यही वो मदीना है जिस मदीना ने शिर्क की गंदगी को दूर किया है। और उसी मदीनतुर रसूल में आप पहुँचने के बाद बिदअत व खुराफात और शिर्क के गुनाह में आप दलदल होना चाहते हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आपको वहाँ कोई फरियाद करनी है, कोई दुआ करनी है, तो क़िबला की तरफ मुतवज्जे होकर के करेंगे, कब्र शरीफ की तरफ मुतवज्जे होकर के। आपके लिए कोई इस तरह की दुआ करना आपके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा। आप अगर और करना चाहते हैं, बक़ी कब्रिस्तान की ज़ियारत करना चाहते हैं, शुहदाए उहुद की कब्रों की ज़ियारत करना चाहते हैं, बिलाशुबह आप वहाँ भी जाएँ, लेकिन वहाँ भी जाएंगे आप कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। और देना क्या है? आपको दुआएं देने के लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अंदर कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हें इजाज़त दे दी। लेकिन इजाज़त किस लिए दी अल्लाह के रसूल ने? फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, इसलिए कि ये कब्रें तुम्हें आखिरत की क्या करती हैं? याद दिलाती हैं। हम कब्रिस्तान जाएँ वहाँ आखिरत की याद पैदा करने के लिए, ये तसव्वुर अपने अंदर बेदार करने के लिए कि मौला ये दूसरे के हमारे कंधों पर लद करके ये आए हैं, और दूसरे की कंधों पर लद करके कहीं किसी दिन हमें यहाँ पर आना है, ताकि आपके अंदर आखिरत की खौफ पैदा हो जाए। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, वहाँ किसी तरह से न ज़ेबा हरकत, वहाँ किसी तरह से गैरुल्लाह से फरियाद और इस्तिमदाद आपके किए कराए को सारा का सारा क्या कर देगी? पानी कर देगी। आपके लिए ज़ियारत मशरूआ में से ये भी है कि आप क़िबा की मस्जिद जाना चाहे जाएँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स वज़ू करे और हमारी इस मस्जिद में आए और 2 रकात अदा करे तो उससे सवाब मिलेगा उम्रे का, आप वहाँ भी जाएँ। लेकिन उसके अलावा सवा मसाजिद और इधर और उधर, इस कुआं और उस कुआं, यहाँ की खाक और वहाँ की मिट्टी, और न मालूम किन किन जगहों में आदमी अपने आप को परेशान करे और मस्जिद नबवी की नमाज से महरूम हो जाए, बिलाशुबह ये हर एतबार से आपके लिए महरूमी होगी। और आपको मैं फिर कहना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की लानत व फटकार हो उस शख्स पर जिसने इस मदीनतुर रसूल के अंदर किसी मुहदिस को, किसी मुब्तदे को, किसी बिदाती को पनाह दी, और बिदात करने वाला उससे भी बड़ा लानत का क्या होगा? मुस्तहिक होगा। आप अपने अंदर शऊर पैदा करें कि इसी मदीनतुर रसूल के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसीन लम्हात गुजारे हैं। आपके